अगर वक्फ बोर्ड की जगह ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने किया है कब्जा तो की जाएगी उन्होंने नाल इस बारे बैठ के गलबात। उत्थे ही एम एफ फारिक ने कहा कि अमृतसर के विच नहीं होगी कभी भी लतीफपुरा वाले हालात। तुसीं भी देखो गुरप्रीत सिंह की एक खास रिपोर्ट लाइव भारत। देखो मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। दूजी गल साढ़े अपने लेसीज़ का इशू हैगा कि जोड़े लेसीज़ साढ़े हैगे ने उन्हां दी परेशानियां देखिया जान। इहदों अलावा जिहड़ी नजायज़ कब्जे च साड़ी ज़मीनां हैगियां उहदे बारे तस्फिया किया जाए। साढ़े वल्लों एफर्ट ये किया जा रहा है कि जोड़े बंदे जिन्हां ने बहुत समा तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन ते काबिज़ ने तो उन्होंने कोई किराया वगैरह नहीं दिता गया उन्हां वल्लों मेरे वल्लों उन्हां तो ये अपील हैगी कि वो इहदे विच अपने जोड़े ड्यूज़ है वो क्लीयर करके ये लैसी हो जान। जे नहीं होगा तो सरकार की भी नीयत जी पॉलिसी हैगी उदों मुताबिक आप जी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैगी वो सरकारी प्रॉपर्टी हैगी तो उन्होंने आप जोड़ा है सरकारी तरीके नाल आज़ाद करावांगे। तो ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੋਗੇ। पहली गल तो है कि वक्फ बोर्ड की किसी ज़मीन की कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो जोड़े बंदे उत्थे बैठे होणगे या उन्होंने कुछ किया होना या मकान बनाए होणगे वक्फ बोर्ड अंडर स्टाफड सीगा इहदे कोल अपने बंदे भी बहुत पूरे तरीके नाल नहीं सीगे जिहदे करके जिन्नी ज़मीनां इहदे फैलियां सीगियां उहदे सारे जिहड़ी चीज़ां हैगियां उहदा तस्फिया करना उन्होंने एक्यूमुलेट करना देखना वो वक्फ बोर्ड नहीं पॉसिबल नहीं सी। पिछले दिनां सरकार वालों इंपलॉइज़ प्रोवाइड किए गए नवीं भर्तियां की गई उदों बाद जी प्रॉपर्टीज़ हैगी ईवन सरकार वालों जियो टैगिंग कराई गई हैगी जिहड़ा पार्लीमेंट का एक्ट हैगा उहदे मुताबिक सरकार के लेवल पर प्रोजेक्ट करके जिन्नी भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैगी उहदे गजट नोटिफिकेशन जिहड़े हैगे ने उहदे मुताबिक उहनूं आइडेंटिफाई किया गया होया। ये जिहड़ी चीज़ां हैगियां देखो मैं ये इस गल नूं तुसीं कह दो कि लोगों को ये पता ना होवे कि वो ज़मीन किस चीज़ की हैगी कित्थे हैगी ये मैं इसनूं एक्सैप्ट इस करके नहीं करांगा कि जे अगर रजिस्ट्री वाली ज़मीन होवे तो रजिस्ट्री होनी चाहिए है तो जे अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो जिहड़ा खरीदार हैगा जिन्हों कहते मुश्तरी होशियार बाश जो उन्होंने जगह मिल रही होवे उन्होंने होशियार रहना चाहिए हैगा कि कोई गल जो सानू दी जा रही है ये कह के कि थोड़ी मालकी हैगी या मालकी हो जूगी वो बारे मुश्तरी नूं खुद भी पता करना चाहिए हैगा उन्होंने होशियार रहना चाहिए हैगा। इस मामले च साडी हमदर्दी उन्हां नाल हैगी पर ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਲੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਨ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਕਫ ਵਿਲ ਕਲੇਮ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ पंजाब सरकार वालों एफर्ट किया गया जिन्नी भी ज़मीनां किसी दूजे नजायज़ कब्जिया च सीगियां उन्होंने छड़ाया गया ना। हुण तुसीं यह तो नहीं कह सकते कि जी पहला तो जी 50 साल तो चली आ रही ज़मीनां कब्जे च सी सरकारियां तुसीं हुण क्यों छड़ा रहे ये तो दावा नहीं किया जा सकता ना। हुण जिहड़ी वक्फ की ज़मीन हैगी उहदा गजट नोटिफिकेशन किया होया हर एक जगह का वो जगह सेल नहीं हो सकती किसी भी तरीके नाल उहदी रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो जे अगर किसी को रजिस्ट्री है तो दिखावे आप जी हैगी वो करा लांगे मिनती करा लांगे जे उन्हों का दावा बनता है तो विल गिव अप ये वक्फ एक्ट हैगा ये पार्लीमेंट ने पास किया होया 1950 च पास होया हैगा ये पुराना एक्ट हैगा ये अमेंडमेंट भी 1914 च आया होया जिहदे विच वक्फ की जिस तरीके नाल प्रॉपर्टी की दुरवरतों हो रही सी उन्होंने देखते हुए सरकार ने ये नवे जिहड़ी हैगे वो रूल्स ये इंट्रोड्यूस किए ने जिहदे मुताबिक जे अगर वक्फ की प्रॉपर्टी तो कोई भी किसी तरीके की दुरवरतों करूगा उन्होंने खिलाफ FIR हो सकदियां ने।
ਇਹ ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਕੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਦੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਆਮ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਕਟਡ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਬੇਟਡ ਰੇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਚਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੈਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਜ਼ਟ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਯੋਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਮ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦ ਲੈਸੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਕਫ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਲੈਸੀ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਡ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੇਅਰ ਲੈਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਫ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਸਮ ਰੈਂਟ ਟੂ ਅਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਗੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਨਾਈਟ ਡਿਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ BSF ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ BSF ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। BSF ਕੋਲ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, BSF ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, BSF ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ BSF ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ BSF ਵਾਲੇ, ਤੇ BSF ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ BSF ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਜ਼ ਦੋ ਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਵਨ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ BSF ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਦੇਮ। BSF ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਹੁਣੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ not- ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹੀ ਨਾਂ वक्फ बोर्ड ही रखा ना, वक्फ बोर्ड से पीड़ित लोगों को बचाया, परसों ही बनाया। बाई चांस ही कल कुछ एरिया के लोगों को हाल बाजार के चुबार रोड के एरिया में मैसेज आया कि वक्फ बोर्ड के कुछ ऑफिसर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आ रहे,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ADGP ਸਾਹਿਬ, ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ DCP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, SSP ਦਿਹਾਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾ ਗਏ ਮਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ 30 40 50 60 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਲੀਗਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੋ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਸ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਹੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਫੀਸਰ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।